Hello guys, welcome to our channel. اور آج ہم لے کے آئے 7 people who challenged Allah and then this happened. So ہم نے پہلے ایسے ایک دو ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس بھی انسان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے اس کو آج نہیں تو کل اس کو اس چیز کا انجام بھگتنا پڑا ہے. سو کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے یا پھر یہ بچ نکلے ہیں؟ وہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی سیریسلی. اور ہم لوگوں نے بہت ایسی ویڈیوز دیکھ رکھی ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ کی بےزتی کی ہے, قرآن کی بےزتی کری ہے نا, ان کے ساتھ بہت بری چیزیں ہوئی ہے. تو اب ہم اور دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور ہم لوگوں نے بہت سارے کرشمے بھی دیکھ رکھا ہے جہاں پہ جو ہوا ہے تو لوگوں کی لائف بھی چینج ہو گئی ہے. باقی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیا کیا کرشمہ ہوا ہے اور مطلب لائک ان لوگوں نے کیوں مطلب کی بےزتی کری اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. یہ ہمیں ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ لگے گا. تو اسٹارٹ کرتا ہے ویڈیو. تمام دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم. ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنی عقل و ذہانت تو کچھ اپنی مال و دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بنیاد پر ایسے غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے یعنی خدا کو ہی للکارنا یا اس کی تضحیق کرنا شروع کر دی. لیکن بلندیوں پر براجمان یہ متکبر لوگ کتنی تیزی سے پستی میں جا گرے اور عبرت کا نشانہ بنے انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا. ٹینکریڈو نیویز. دوستو یہ آدمی برازیل کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا جو خدا اور اس کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اس آدمی نے اپنے سگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا, گاڈ دیٹس فار یو. دوستو حیرت انگیز طور پر ٹینکریڈو نیویز کی موت لنگس کینسر کی وجہ سے ہوئی. الیکشن سے قبل ٹینکریڈو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا. یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا. دوستو بلا شبہ ٹینکریڈو الیکشنز جیت گیا, لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف ایک رات قبل یہ شخص شدید بیمار ہوا اور 38 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسا. یعنی اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اسے ایک دن بھی صدر کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا. اسٹیفن ہاکنگ. اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دور حاضر کے جینیس اور بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے جس نے بلیک ہولز اور کائنات کی دیگر اجسام پر مختلف مقبول نظریات پیش کیے. تاہم دوستو اسٹیفن ہاکنگ خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی وجود نہیں. نعوذ باللہ. یہ اپنی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کو پوری طرح جھٹلاتا تھا. اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ یہ ازل سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے. اسٹیفن ہاکنگ ایک رات کسی تقریب میں خدا کے وجود کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس آیا, لیکن اگلے ہی دن یہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا. دوستو خدا کے وجود سے انکاری اس سائنسدان کی زندگی بھی کسی سانحے سے کم نہ تھی. یہ ایلین میسن نامی جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور جو اس کی بیوی تھی, پوری زندگی اپنی معذوری کی بنا پر اس کے جسمانی تشدد کا نشانہ بنتا رہا. کبھی اس کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے جاتے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ. دوستو آج خدا کی بازی گشت تو کائنات کی ہر شے میں سنی جا سکتی ہے, تاہم اسٹیفن ہاکنگ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں. نکو ولاگز. دوستو یہ انڈیا کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ قبر کوئی عذاب کی جگہ نہیں, اگر انسان چاہے تو اسی سہولیات و آسائش کی ایک جگہ بھی بنا سکتا ہے. نکو ولاگز نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی عالیشان اور جدید سہولیات سے آراستہ قبر تیار کی جس میں اے سی, پنکھے, میوزک سسٹم اور نہ جانے کون کون سی جدید آلات موجود تھے. نکو یہاں اگلے 24 گھنٹے بہت ہی آسانی سے گزارنے والا تھا, وہ بھی اپنی دوست کے ہمراہ. نکو نے باہر سے فوڈ آرڈر کیا جسے قبر میں موجود ایک پائپ سے اندر بھیجا جانا تھا. تاہم دوستو کچھ ہی دیر بعد یہ علاقہ ایک اچانک طوفان اور موسلا دھار بارش کی زد میں آ گیا. نکو اور اس کا دوست جو اب تک قبر اور اس کو عذاب کی جگہ سمجھنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے, وہ خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے. قبر میں پانی بھرنے کے باعث یہاں موجود الیکٹریسٹی اور دیگر آلات ہی ان کی جان کو خطرہ بن چکے تھے. نکو کے دوستوں نے بے حد مشکل سے انہیں باہر نکالا اور خراب طبیعت کے باعث ہاسپٹل منتقل کر دیا. دوستو امید ہے کہ اب نکو یہ جان چکے ہوں گے کہ کون سے ٹرین کرنا چاہیے اور کون سے نہیں.
थॉमस एंड्रयू। थॉमस एंड्रयू अपने दौर का सबसे बड़ा शिप बिल्डर यानी जहाज़ों को बनाने वाला तस्लीम किया जाता था। ये वही शख्स है दोस्तों जिसने अपने दौर के सबसे मशहूर और टाइटैनिक? अजीमुल जुस्सा बहरी जहाज़ टाइटैनिक का नक्शा तैयार किया था। थॉमस एंड्रयू का कहना था कि ये अब तक का सबसे मजबूत और महफूज तरीन बहरी जहाज है जिसे खुदा भी समंदर में नहीं डबो सकता। लेकिन दोस्तों हुआ बिल्कुल इसकी तवक्कुआत के बरक्स। टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर के दौरान बहरी ओकियानूस में तैरते हुए एक बर्फानी तोदे से जा इसका मुंह टकराया। बंद हो गया। मज़कूरा तसादुम के बाइस टाइटैनिक जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और ये 1500 से ज़ायद इंसानी जानों को लेकर समंदर की अता गहराइयों में दफन हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात भी इस हादसे का शिकार बनी। खुद थॉमस एंड्रयू भी अपने ही बनाए जहाज़ के साथ समंदर में गर्क हो गया। खुदा को ललकारने वाले इस मुतकब्बिर इंसान की लाश तक लोगों को ना मिल सकी। निमरूद इंसानी तारीख का एक जाबिर तरीन बादशाह गुजरा है जो अपने आप को खुदा कहलवाता था और अपनी रियाया को अपनी ही इबादत करने का हुक्म देता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे राह हक की दावत दी तो इसने कहा कि अपने अल्लाह से कहो कि मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौजें भेज दे, ना कि पैगम्बर। दोस्तों ये वही बदबख्त बादशाह था कि जिसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में धकेल दिया, ताहम आप अपने रब की मंशा के तहत महफूज रही। दोस्तों अल्लाह ताला ने इसकी ललकार की जवाब में मच्छरों का एक छोटा सा झुंड इस पर मुसल्लत कर दिया जिसने इसके लश्करों का न सिर्फ खून चूसा बल्कि इनकी हड्डियों से गोश्त तक नोच ली गई। इन्हीं में से एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक के जरिए इसके दिमाग तक पहुंच गया जिसने साल हा साल नमरूद को एक तकलीफदा अजियत में मुब्तला रखा। ये जालिम बादशाह अपना सर दीवारों से टकराता और लोगों से कहता कि वो इसके सरों पर जूते मारें, तब जाकर इसके दिमाग को सुकून मिलता। रब्बे कायनात के लश्करों को ललकारने वाला ये बादशाह उसकी एक अदना सी मखलूक के जरिए ऐसे शदीद अजाब में मुब्तला हुआ कि जो लोग कभी इसकी इबादत करते थे अब वही इसके सरों पर जूते बरसाने लगे। कई साल इस अजाब शदीद में मुब्तला रहने के बाद ये बादशाह एक इबरतनाक मौत का शिकार बना। एब्रहा सन 570 ईस्वी में मुल्क यमन पर एक ताकतवर और बाजबरूद बादशाह एब्रहा की हुकूमत थी। ये मसीहियत का पुरजोश हामी था जिसने शहरी सना में दीन मसीहियत की एक शानदार इबादतगाह तामीर करवाई। लेकिन दोस्तों एब्रहा की बनाई इस इमारत को वो शोहरत हासिल ना हो सकी जो अरब के शहर मक्का को हासिल थी। लिहाजा गुरूर तकब्बुर में मुब्तला इस बादशाह ने एक लश्करी जर्रार लेकर मक्का पर हमला किया। एब्रहा के लश्कर में घोड़ों के साथ साथ हाथी भी शामिल थे जो अरबों के लिए एक अनोखी और खौफनाक चीज़ थी। दोस्तों उस वक्त के अरब मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे और कोई भी कबीला इस काबिल न था कि वो अब्रहा की फ़ौजों का मुकाबला कर सकी। तब अल्लाह ताला ने खुद अपने घर की हिफाजत फरमाई और आसमानों से अबाबिलों का एक लश्कर नाजिल फरमाया। रब्बे कायनात के भेजे इस लश्कर ने आसमान से कनकरियां फेंक फेंक कर मगरूर अब्रहा और इसके लश्कर को भूसे के ढेर में तब्दील कर दिया। दोस्तों ये वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है। फिरौन दोस्तों फिरौन किसी एक बादशाह का नाम नहीं बल्कि ये एक औहदा था जो मिस्र का हुक्मरान होता। इसे फिरौन कहा जाता। यूं तो मिस्र की तारीख जालिमों जाबिर फ़राइन के तस्किरों से भरी पड़ी है, ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फिरौन यानी रामसेस सानी को तारीख़ इंसानी के जालिम तरीन बादशाह का दर्जा हासिल है। ये फिरौन अपने आप को खुदा कहता और मिस्र की आवाम को अपने आगे सजदारेज होने का हुक्म देता। रब्बे कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके पास रुश्दो हिदायत के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे एक खुदाए वाहिद पर ईमान लाने और महकूम व मज़लूम इंसानों पर जुल्म से रोकने की दावत दी। लेकिन ये बदबख्त फ़िरौन बाज ना आया। इसने कौमे बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की खातिर एक बड़े लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की। तब अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल को दरियाए नील में एक रास्ता बनाकर पार कर दिया। लेकिन जब ये फ़िरौन अपने लश्कर के साथ इस रास्ते पर उतरा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इसे और इसके लश्करों को पानी में डबोकर हलाक कर दिया। यूं तो फ़िरौन हज़ारों साल कबल ही जहन्नुम रसीद हो चुका है।
है, ताहम इसकी लाश आज भी जालिमों और सरकशों के लिए इबरत का एक सामान बनी हुई है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और इसमें कुछ कुछ नाम ऐसे थे जैसे स्टीफन हॉकिंग हो गया, मतलब कि वो उन्होंने भगवान का मजाक बनाया और अगले दिन उनकी डेथ हो गई। वो कब्र वाला भी बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि कैसे उसने अल्लाह का मजाक बनाया, कैसे उसने कब्र का मजाक बनाया और वहां पे तूफान आ गया और उसकी कब्र के अंदर पानी चले गया। वो चीज भी बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और मेरे को ऐसी लगा तुम्हें क्यों ही करना है ना ये सारी चीजें। फिर उसके बाद उनको अंजाम भुगतने पड़ रहे हैं ना। और स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था कि पहले उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ अल्लाह जो एग्जिस्टेंस है उनकी वो सिर्फ एक कहानी है ना। फिर उनके साथ भी यही चीज हुई, एट द एंड अगले दिन वो मर गए है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और मैं बस इतना ही बोलूंगी कि अल्लाह को मत चैलेंज करो, और अगर तुम करोगे तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। वही ये वीडियो एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके ऊपर जो अल्लाह को चैलेंज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छे सारे सैंपल्स दिए हुए हैं कि बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत आराम से बताया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी घमंड में चैलेंज किया था कि नहीं जो हो सकता है हो। अगर आपके मन में क्यूरोसिटी हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आप घमंड से चैलेंज करते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको फिर पूरे सीधे तरीके से दिखाया जाता है। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।